students and welcome to Study IQ's platform with me Kinkini Mukherjee. তো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে how to prepare the West Bengal Civil Services, how to prepare for the examination. Now, here one thing which we have discussed earlier in the previous day, in the previous video is that what is this service about? তো এই ভিডিওটাকে একবার দেখবে, একটা glimpse of the syllabus and the idea that what you need to do, what you don't need to do will be very clear. Now coming to this, so how do we prepare for the WBCS? This is a very big question because what happens, everything under the ambit of yours you will think that I have to do, but the proper niche of the preparation lies where that you have to crack. So start করছি। and একটা জিনিস হচ্ছে যে তোমরা অনেকে হতে পারো যে ফার্স্ট টাইম দিচ্ছ, অনেকে হতে পারে যে আগেও হয়তো দিয়েছো, বাট ইভেন তুমি যদি আগেও দিয়েছো আই এম ভেরি শিওর দিস ভিডিও উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ বিকজ কি হয় যে আমরা সিলেবাসটাকে যদিও দেখেনি কিন্তু সেটার প্রিপারেশনের মেথোডোলজি উই ডোন্ট নো। একটা পার্টিকুলার সিলেবাসের উপর ইউনিভার্সিটি এক্সামসও হতে পারে, আবার সেম সিলেবাসের উপর একটা তুমি কম্পিটিটিভ এক্সামও দিচ্ছ, কিন্তু দুটোর প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি উইল বি টোটালি ডিফারেন্ট। সো উই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তো প্রথমত তো দেখো যে what is the most important thing is your mindset. So before we talk about anything else, what is the most important thing which I always say to all of my students is the mindset. What is in your mind? Okay, so purpose of the examination, this should be very clear. Any purpose, you may have any purpose, but what is it, তোমার কিন্তু ওটা নিয়ে খুব ক্ল্যারিটি থাকা উচিত। সেকেন্ড হচ্ছে যে মোটিভেশন। why? Because see, a positive action, your positive action combined with positive thinking results in success. So no matter what we do, our aim is to be successful, right? And so the means should be what? Because the road, the means should be then what? A positive mindset. So তুমি যখন একটা particular subject এ weak কিংবা একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে স্ট্রং, তখন মোস্ট স্টুডেন্টসদের আমি দেখি যে যেটা স্ট্রং সেটা নিয়ে দে আর ভেরি হ্যাপি, যেটা উইক সেটা নিয়ে দে আর ভেরি ইগনোরেন্ট। দিস টাইপ অফ অ্যান অ্যাটিটিউড উইল প্লে ইউ নো ওয়্যার ইন দিস সার্ভিস। ইউ ক্যান নট বি উইক ইন এনিথিং। You may be strong in a subject, that is definitely good. You may choose that subject as your optional, but you cannot be weak in any subject. So weakness যেটা আমাদের হয় কোনো সাবজেক্টে, and ওটাতে উইক থাকার রিজন হয় হচ্ছে we don't have optimism. So optimism কোথা থেকে আসে? Optimism comes from motivation. So how to stay motivated? Motivated stay করার জন্য the main thing is the purpose. When you will think about the purpose, you yourself will be motivated. So motivated থাকার জন্য ফার্স্ট হচ্ছে purpose. সেকেন্ড হচ্ছে যে তুমি যখন ভাবছো যে তুমি একটা কিছু ভালো করতে চাইছো for the society, for your family, whatever, তো তোমার মধ্যে ওই পারপাসটা আছে, that will instill you to study the part even when you are weak at them. So ওই উইকনেসটার এগেনস্টে ফাইট করাটা কিন্তু WBCS এর সব থেকে বড় ফ্রেমওয়ার্ক। বিকজ WBCS, PSC অলসো নোজ যে সব স্টুডেন্টসরা সব কিছুতে স্ট্রং নয়। সো যে স্টুডেন্ট র্যাঙ্ক 1, the rank 1 is also not strong in all the subjects. He or she is similar to you, কিন্তু তার আর তোমার মধ্যে ডিফারেন্স যদি তুমি ক্লিয়ার না করছো, এইটাই হয়ে যাচ্ছে যে তার মাইন্ডসেট কিন্তু পজিটিভ, that the purpose is very clear for that student and she or he works indefinitely for that purpose. So you have to work for your purpose. ঠিক আছে? So mindset, as I have said, is very important thing. So to have a proper mindset, your scheduled, your lifestyle should be such. So first of all, the examination এর যে টাইমিং আমরা দেখি, তো সেটা যেহেতু ফার্স্ট হাফে, তাই জন্য তুমি নাইট আউল হিসেবে পড়বে না, you should be a morning lark. Okay, so you cannot be a night owl for this preparation because a night owl যাকে আমরা বলি এরা রাত জেগে পড়ে, তারা কিন্তু সকালের দিকে ভালো পারফর্ম করতে পারে না। No matter that person has read a lot of things, but যখন তুমি examination paper দেখবে, you will feel demotivated, you will feel sleepy, you will feel dizzy. We cannot afford that. So the first thing is change your schedule. If you are a night owl, if you are a morning lark, well and good. Morning lark মানে কি ভোর 5টায় উঠতে হবে না। মর্নিং লার্ক মানে তুমি 7টা 8টাতেও যদি ওঠো, that is sufficient.
তৃতীয় জিনিস যেটা আমি এখানে বারবার বলি আর আজকেও বলবো সেটা হচ্ছে যে a type of exercise will keep your mind more active. Even on the day of examination, do 15 minutes of exercise. What kind of exercise? Anything. You are a gym person, very good. If you want to do yoga, even good. Mind exercise is very important. Mind exercise different লোকের different ভাবে হয়। কিছু লোকের হয়তো পেন্টিং করেও হতে পারে, হবি। কেউ হয়তো গান গাও। সকালে উঠে তুমি half an hour রেওয়াজ করলে। So this all things leads to what your mind become sharper. Okay. So that is the mindset. Third thing here to talk about is to be vigilant. কিরকম? তুমি একটা মেট্রো দিয়ে ট্রাভেল করছো and পাশে তুমি কিছু গভর্নমেন্টের স্কিমস এর হোর্ডিং দেখছো। তুমি কিন্তু ওটা নোটিস করবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন এরকম আমি বলছি? বিকজ all the things which you see under the sun can be part of your question. Every phenomenon you see, a new type of technology, a gadget you are wearing, everything is part of your syllabus. Okay, especially the new things. So that is why you have to work for all these things. You have to actually have notice যে কি তোমার আশেপাশে হচ্ছে and ওটার ব্যাপারে যত বেটার তুমি জানবে তত বেটার কিন্তু তুমি এক্সামিনেশনে পারফর্ম করতে পারবে। Okay, so I guess about all these things I'm clear. Then the fourth thing here to mention is gratitude. Okay, gratitude keeps us very motivated and positive. So তোমার প্রিপারেশনে তোমাকে অনেকে হয়তো সাহায্য করছে, তাদের প্রতি be very humble and express your gratitude. And the fifth thing to mention here is that you should be disciplined. Okay, this is the most important thing. So whatever we discuss, even when you are having a positive mindset, discipline is something যেটা কিন্তু তোমাকে will sail your ship through the ocean. So discipline আমরা কিভাবে থাকবো? Discipline থাকার জন্য we need to have a routine. So a proper routine is the mandate of WBC. So moving forward, before we talk about routine, which I will talk, and I want you should know what your routine should be like. Since examination টা তিনটে পার্টে আমরা ভাগ করতে পারি. So before we go to that, we should know certain other things. So the second thing which we will talk about is the subjects and sources. So routine এর ব্যাপারে কথা তো বলবো, কিন্তু তার আগে কি সাবজেক্টস আমরা পড়বো সেটা আমি আগের দিন ডিসকাস করেছি। মোটামুটি 8টা সাবজেক্টসে আমরা ভাগ করেছিলাম, যে জিওগ্রাফি আছে, স্পেশাল ফোকাস অন ওয়েস্ট বেঙ্গল, হিস্ট্রি আছে, রাইট, দেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট আছে। হিস্ট্রিতে ফার্স্ট পার্ট যেটা আমি হিস্ট্রি বললাম সেটাতে অ্যানশিয়েন্ট মেডাইভাল অ্যান্ড মডার্ন আছে। দেন দি থার্ড পার্ট উড বি পলিটি, fourth part will be economy, fifth part would be what your science, right, sixth would be mental ability, seventh would be reasoning and eighth would be english. তো এবার পার্টিকুলার যে সাবজেক্টস গুলো আছে তার জন্য তুমি কি ফলো করতে পারো? তো বেসিক্যালি জিএস এর জন্য আমি বলছি, ইংলিশের জন্য আমি আগের দিন ভিডিওতে তোমাকে বলেছিলাম কি বুকস তুমি ফলো করতে পারো, ম্যাথস এর জন্য অলসো আই হ্যাভ সেড ইউ। তো ইংলিশ আর ম্যাথস যেটা, ওটার জন্য একবার ওই ভিডিওটা দেখো, প্রপারলি বুঝতে পারবে। তাও আমি একবার মেনশন করে দিচ্ছি, ইংলিশের জন্য যে কোনো গ্রামাটিক্যাল বুক যেরকম রেন এন্ড মার্টিন, পিকেলের সরকার। ম্যাথসের জন্য তুমি তোমার 10th স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত যা বুক আছে ওগুলো ফলো করলে মোর দ্যান ইনাফ। আর স্পেসিফিক কোন চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট আই হ্যাভ সেড ইউ। বাট here we will talk about the sources of GS because GS sources are very vast. So first হচ্ছে NCERTs. NCERTs are very important. Okay, NCERTs কোন ক্লাসে, কোন ক্লাস? মেনলি 6 to 12. Okay, 6 to 12 এবার দুটো সাবজেক্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে জিওগ্রাফি, একটা হচ্ছে হিস্ট্রি। অ্যান্ড ফর হিস্ট্রি we will tell যে তুমি not only new NCERT 6 to 12 করো but old NCERT 11 and 12 এর, that is ancient, medieval and modern করো। Then comes after you have done NCERTs, NCERT properly করার পরে you should do standard books. তো এই ভিডিওটাতে তুমি নিশ্চয়ই একটা জিনিস নোটিস করেছো, আমি বারবার একটা জিনিস বলছি যে কি করা উচিত নয়, রাইট, কি করবে না, সেটা হচ্ছে একগাদা সোর্সেস ফলো করবে না। তোমার কাছে কিন্তু কয়েকটাই সোর্সেস অফ রেফারেন্স থাকা উচিত, তার মধ্যে থেকে এনসিইআরটি একটা হয়ে গেল অ্যান্ড যে কোনো only one standard book. So a lot of standard books for example polity, তুমি লক্ষ্মীকান্ত ফলো করছো, well and good, then you don't need to follow ডিডি বাসু, any one book. অনেকে এরকম আমি দেখছি বিএল ফাডিয়া ফলো করছে আবার লক্ষ্মীকান্ত, not needed. If you do লক্ষ্মীকান্ত 4-5 times it's more than enough. ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে প্রতিটা সাবজেক্টে তুমি স্ট্যান্ডার্ড বুক ফলো করতে পারো। ইভেন আমি তোমাকে রেকমেন্ড করতে পারি স্টাডি আইকিউ, যে
ইউপিএসসির যে স্ট্যান্ডার্ড বুকের এখন একটা সিরিজ বেরিয়েছে, ওই সিরিজটাও তুমি ফলো করতে পারো। ওকে, দি ইউপিএসসি স্ট্যান্ডার্ড বুক সিরিজ। বাট if you stick to study IQ, it is a set of books, you will need no other book. Okay, then comes the coaching notes. এবার স্ট্যান্ডার্ড বুকে কিছু একটু একটু মিসিং থাকতে পারে, সেটা তুমি কোচিং নোট থেকে ফলো করবে অ্যান্ড নিজের নোটসে ওটা ইমপ্লাই করবে। Then comes the PYQ bank. What is PYQ bank? The previous year question bank. So কোনো একটা অথেন্টিক প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন ব্যাংক ফলো করবে অ্যান্ড ওটা থেকে কনস্ট্যান্ট অ্যানালাইজ করতে থাকবে যে কি তোমাকে পড়তে হবে আর কি পড়তে হবে না, রাইট? কেন কি কি পড়তে হবে না তা বোঝাটাও দরকার। সবকিছু একইভাবে পড়া সম্ভব নয়, তো কিছু জিনিসে তুমি বেশি ফোকাস করবে অ্যান্ড দি আদার থিং will be list in your focus. So this PYQ is what is your GPS, right? So without GPS we cannot travel. Same is the PYQ. Now coming to the PYQ, you will again do what is MCQ. তুমি যেটা পড়েছো সেটা পড়া কতটা প্রয়োজন সেটা পিওয়াইকিউ থেকে তুমি বুঝতে পারবে, রাইট? কিরম ধরনের কোশ্চেন আছে পিওয়াইকিউ থেকে বুঝতে পারবে। তারপরে তুমি এটা পড়েছো সেটা কি তুমি সত্যি বুঝতে পেরেছো কিনা সেটা তুমি এমসিকিউ থেকে বুঝতে পারবে। সিক্সথে আসবে নিউজ পেপার। বাট নিউজ পেপার কিভাবে পড়ে এটার উপর আই উইল ট্রাই টু মেক আ ভিডিও দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফর ডব্লিউবিসিএস যে নিউজ পেপার পড়বে কি করে। বাট একটা জিস্ট আইডিয়া আমি দিচ্ছি। নিউজ পেপার তুমি দিনে 40 মিনিট থেকে ম্যাক্সিমাম 1 আওয়ার দেবে। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা তোমার জন্য নিউজ পেপারে হবে সেটা হচ্ছে দি এডিটোরিয়াল পার্ট। বাকি যে পার্টগুলো থাকবে সেটা কিন্তু অত ইম্পর্টেন্ট নয়, বিকজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তুমি যেখান থেকে করছো, ইফ ইউ আর আ স্টুডেন্ট অফ স্টাডি আইকিউ, ওয়েল অ্যান্ড গুড, উই হ্যাভ উইকলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। ইফ নট, তো অন্য যেখান থেকে করছো উইকলি করার চেষ্টা করো, আদারওয়াইজ মান্থলি করো। দেন দি নিউজ পেপার পার্ট যেটা তোমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে দ্যাট উইল বি ডান। ওকে, সো নিউজ পেপারে তোমার মেন পার্ট যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এডিটোরিয়ালস। নাও এত কিছু আমি বলছি কিন্তু কখন শেষ করব, এটা কিন্তু রুটিনে আসবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস আর দি পার্টস। এই 7টাটা আমি বলছি এটা যদি তুমি করতে পারো, দিস ইজ মোর দ্যান ইনাফ। এরপর যারা অনেক কিছু আরো বলে এই বই পড়ে নাও সেই বই পড়ে নাও, ওগুলো কিন্তু ইউজলেস জিনিস। ওকে, those are useless things. Then the government websites. So if you are following the government websites, say for example PIB, which I always say, sometimes weekly একবার PIB check করো, নতুন কোনো স্কিমস এলো কিছু এলো, look into that. Okay, even the West Bengal government website, if they are talking about some kind of schemes or if they are giving the budget related things, এই জিনিসগুলো তোমাকে চেক করতে হবে। So what are you on your radars? The NCERT, the standard book with all the 8 subjects I have said. Any standard book, specifically the better ones যেগুলো তোমার জেনারেলি আমরা পড়ি, যেরকম পলিটির জন্য লক্ষ্মীকান্ত হয়ে গেল, কিংবা স্টাডি আইকিউ তুমি বুক পলিটি পড়তে পারো। স্টাডি আইকিউ তো পুরো সেটই আছে একটা। আর যদি অ্যাপার্ট ফ্রম স্টাডি আইকিউ আদার বুকস উড বি লাইক তুমি স্পেকট্রাম পড়তে পারো মডার্নের জন্য, ইয়া বিপিন চন্দ্র। তো যাই পড়বে ওয়ান বুক শুড বি দেয়ার। ওকে, দেন কোচিং নোটস, পিওয়াইকিউ ব্যাংক, এমসিকিউ, নিউজ পেপার অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট। Now moving to the next part, the best way of approaching the examination. তো তুমি এই সবকিছু তো পড়ে নিচ্ছ, এবার অ্যাপ্রোচের পার্টে কি তাহলে মানে ইউজ কি করে করবে? সো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি কনসেপ্ট, ইউ ক্যানট মাগ আপ, রাইট? আমি এটা বারবারই বলছি, যারাই তোমরা স্টুডেন্ট, অ্যানালাইসিস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং টপিকস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি জিনিসগুলো বুঝতে না পারো, তুমি যদি জাস্ট মুখস্থ করে নাও, তুমি কিন্তু এক্সামিনেশন হলে গিয়ে লিখতে পারবে না। ইউ ক্যানট মার্ক দি অ্যান্সার কারেক্ট। তোমার সবকিছুই দেখে একরকম মনে হবে। ইমাজিন হোয়াট ইউ রেড, স্পেশালি ফর হিস্ট্রি, রাইট? বিকজ হিস্ট্রিতে ডেট, কনসেপ্ট অ্যান্ড ক্রোনোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন আমরা নর্থ ইন্ডিয়া পড়ছি, সাউথ ইন্ডিয়াতে কি হচ্ছে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। সাউথ ইন্ডিয়া পড়ছি, নর্থ ইন্ডিয়াতে কি হচ্ছে ভুলে যাই। তখন মনে হয় সাতাবাহানাস কাদের কন্টেম্পোরারি ছিল, উই ডোন্ট নো। সো দ্যাট ইজ আ বিগ প্রবলেম। That is a very big problem. That is why imagine what you read. Imagine what you read. If you read the topography of West Bengal, geography of West Bengal, ডুয়ার্স থেকে নিয়ে পরে দীঘা পর্যন্ত তুমি ভাবছো, তো তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট নর্থ ইন্ডিয়াতে আছে, রাইট? দ্যাট ইজ দি নর্দার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আর কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট সাউদার্ন পার্টে আছে, কোথায় তাহলে বিচ আছে, কোথায় কিরকম টাইপের মিনারেলস হবে, রার রিজিয়ন কোন জায়গাটা। অল রাইট, সো দেন when after you have done this, then you will be able to analyze the PYQs, যে কোথা থেকে আসছে, কেমন ভাবে আসছে। তাহলে আমরা কি করব না, আমরা মাগ আপ করবো না, আমরা কোনো জিনিসই PYQ ছাড়া পড়বো না। সো আমাদের বেসিক জিপিএস অফ দি এডুকেশন of the WBCS would be analyzing the PYQ. Then what will you do is practicing mock test. Practicing mock test. Third thing হচ্ছে তুমি কোনো রকম এরকম গ্রুপ স্টাডি ইটস ফাইন, বাট গ্রুপে গিয়ে পর চাই পে চর্চা এইসব জিনিস কিন্তু ইটস নট নিডেড। আ লট অফ পিপল ডু কি এসো অনেক জায়গাতে বসে আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাশন, নো ইটস নট নিডেড। সেলফ ইভ্যালুয়েশন
and give time to yourself to study. The more you study, the more productive it will be. Then comes the revision strategy. So how do you revise? How do you revise is a big question. This I will come to. Before that, you see the current affairs. So current affairs I have told you weekly, monthly, because current affairs is a major factor. প্রিলিমস এও মেন্স এও প্রিলিমসে 25 মার্কস তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাচ্ছ, ওটাতে যদি তোমাকে 25 মধ্যে 23 স্কোর করতে হয়, বিকজ ইউ আর সিইং দি কাট অফ, তাহলে তোমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার রেগুলারলি উইকলি পড়তে হবে, রাইট? দেন কামস দি রিভিশন স্ট্র্যাটেজি। তো তুমি রিভিশন কি করে করবে এত কিছু পড়ার পরে? বাই হ্যাভিং আ প্রপার রুটিন, right? By having a proper routine. So no matter what you do, no matter how much you study, revision is very important. Revision is very important. So moving to the next part is that the WBCS favorite topics. So see, revision এর ব্যাপারে আমি যখন বলছি, আমি প্রথম থেকে বলছি যে I will discuss that how do you revise. So before that we will see the favorite topics. So history theory দেখো, আমি একদম ইম্পর্টেন্ট টপিকস যেগুলো সেগুলো ইনক্লুড করেছি, বাকি টপিকস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট, বাট দিস আর দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, যেখান থেকে তুমি অনেকগুলো কোশ্চেন প্রতি বছর পাবে। একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট হিস্ট্রির মধ্যে, ঠিক আছে? ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট থেকে অনেক অনেক কোশ্চেন তুমি দেখতে পাবে প্রতি বছর। সায়েন্স এর মধ্যে দেখবে স্পেশাল ফোকাস ইজ গিভেন অন বায়োলজি, তারপরে যদি ফোকাস দেখো দ্যাট ইজ গিভেন অন কেমিস্ট্রি টু সাম এক্সটেন্ট, তারপরে ফিজিক্সের কিছু কোশ্চেন আসতে পারে অ্যাপ্লিকেশন বেসড, ওকে? পলিটি তুমি যদি দেখো ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ডিপিএসপি, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস, পার্লিয়ামেন্ট, স্টেট লেজিসলেচার, judiciary, that is Supreme Court, High Court, and lower judiciary is also constitutional bodies. All the constitutional bodies are important, like the Election Commission, the Finance Commission, all are important, and the article related to it, the Comptroller and Auditor General. Also, यहाँ पे when we are talking about Parliament, the President and the Lok Sabha, Rajya Sabha, okay, all are important. This is the whole Parliament. State legislature যখন আমি বলছি তার আগে কিন্তু গভর্নরও ইনক্লুডেড। So all the powers of the president, of the governor, Rajya Sabha, Lok Sabha, state legislature, if it is having a council, its council, all are important under the polity, and especially the articles related to it. ইকোনমিতে এখনো পর্যন্ত যেটা দেখা গেছে, স্কিমস রিলেটেড অ্যান্ড আউটলে অফ দি স্কিম, দ্যাট ইজ কত টাকা খরচা হচ্ছে কিংবা কাদের কভার করা হচ্ছে, এগুলো মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ইকোনমিতে একটা ট্রেন্ড চেঞ্জ অ্যানালাইজ করা হচ্ছে যে এবার হয়তো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স তুমি পেতে পারো আরবিআই এর ওয়ার্কিং এর উপর, ওকে? দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন টার্গেটিং অ্যান্ড আদার থিংস। নাও জিওগ্রাফি, river system and dams and cropping pattern of West Bengal. This is very, very important. The river system of West Bengal, whatever dams we have, cropping patterns of West Bengal, and minerals of West Bengal আসবে, ঠিক আছে? এই তিনটে পার্ট যদি তুমি প্রপারলি করো ওয়েস্ট বেঙ্গলের, সো জিওগ্রাফির অনেকটা পার্ট কভার হয়ে যায়। নাও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যদি তুমি দেখো, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বুকস আর অথর্স। একটা বইয়ের নাম দেয় অ্যান্ড বলে এই বইটাকে লিখেছে, ইটস ইম্পর্টেন্ট। স্পোর্টস অ্যান্ড রিলেটেড অ্যাওয়ার্ডস, মুভিজ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস, স্পোর্টস, মুভিজ, অ্যাওয়ার্ডস রিলেটেড যাই আসে। বুকস অলসো অথর্স এর উপর যে অ্যাওয়ার্ডস আছে, সাহিত্য একাডেমি অর সামথিং, দোজ আর অলসো ইম্পর্টেন্ট। পার্সোনালিটিস ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেউ যদি স্পোর্টসে কিছু এক্সেল করছে অন্য জায়গাতে, যেরকম ধরো তোমার অভিজিৎ ব্যানার্জি গট দি নোবেল প্রাইজ, অল দিস থিংস বিকামস ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে তোমার ফেভারিট টপিকস অফ WBCS। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, ম্যাথস আর ইংলিশে তো ফেভারিট টপিক সেভাবে বলা যেতে পারে না, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম, ম্যাথসের রিজনিং, অ্যাপটিটিউড মোটামুটি একই ধরনের থাকে, বাট এই পার্টিকুলার পার্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। নাও এটার মধ্যেও ইউ উইল ফলো what is the strategy that you will study from the sources I've said, and then what you have to do is you have to keep on revising. Now why should we focus more right now is that কাট অফ যদি তুমি লাস্ট ইয়ারে দেখো তো 2018 থেকে 2022, তো কাট অফ হ্যাজ বিন ইনক্রিজিং। সেটার একটা রিজন আছে যে মেন্সে যত স্টুডেন্ট ডাকতো আগে তার থেকে কিন্তু অনেক কমে গেছে, স্পেশালি আফটার দি COVID-19। তো তাই জন্য আমাদেরকে কাট অফ যদি তুমি দেখো last year's it has been in the range of 121 to 130. So that is why আমাদেরকে একটা সেফ স্কোর মেনটেন করতে হবে, which should be 140 plus, right? Which should be 140 plus, because মেন্স এর জন্য যত স্টুডেন্টস যেরকম ডাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে কাট অফ হবে। আনাদার থিং ইজ দ্যাট কাট অফ এর উপর আরেকটা জিনিস তুমি হ্যাভ টু অ্যানালাইজ, দ্যাট ইজ কটা পোস্ট আছে, বাট পোস্টে সেরকম ভ্যারিয়েশন আছে না, তাই জন্য উই হ্যাভ টু অ্যালাইন টু দিস পার্টিকুলার ট্রেন্ড। নাও যেটা আমি প্রথম থেকেই বলছি যে তাহলে রিভিশন কি করে করতে, রাইট? বিকজ অল অফ দিস থিংস যে তুমি কি করে এক্সেল করবে সেটা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে কিন্তু রিভিশনের উপর। আমি বারবার যটাই স্লাইডে আমি কথা বললাম, আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট রিভিশন। So first thing is that when you want to revise,
when you want to revise, your day should be in 3 halves. And first half should be for current affairs, because I have told you that you should be a morning lark. So current affairs তুমি কি পড়বে? Current affairs তুমি newspaper 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, and then the weekly current affairs যে পার্টগুলো আছে সেটা থেকে কিছু পার্ট রোজ একটু একটু করবে, ঠিক আছে? দেন সেকেন্ড হাফে তুমি কি করবে? তোমার অপশনাল সাবজেক্ট পড়বে, ওকে? অপশনাল সাবজেক্ট অ্যান্ড কোশ্চেন লিখবে মেন্সের, ঠিক আছে? এটাও কিন্তু তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন থেকে পড়ে ওখান থেকেই লিখবে। থার্ড হাফে তুমি কি করবে? থার্ড হাফে হচ্ছে তুমি জিএস পড়বে and GS related MCQ করবে, and যেহেতু recently we are expecting a trend change, তুমি যদি স্টাডি আইকিউ স্টুডেন্ট, সো we are giving you question each day, ওটা লিখে সেন্ড করে দিও। আর যদি তুমি এমনি নিজে থেকে প্রিপারেশন করছো, সো ডু GS practice of MCQ as well as write one answer each day. Even if not one answer, write alternate days one answer. So 20-30 minutes you should give for that. So you are basically having 3 halves in a day where you are doing it. Now then how do you revise? Sundays you are going to revise. Sunday how you will revise? Sunday হচ্ছে তুমি firstly এই পুরো যে জিনিসটা করছো, first half of Sunday you will revise. Okay? And the second half of Sunday, what you have, you will revise the previous week. Okay? So this is what you will do. Then at the end of the month, যে স্যাটারডে সানডে থাকবে, ওকে, অ্যান্ড মানডে, স্যাটারডে সানডে মানডে 3 days ইট রিকোয়ার্স, পুরো যে মাসে যেটা পড়েছো সেটা একদিনে তুমি রিভাইজ করবে জিএস এর, ওকে? জিএস এর রিভাইজ করবে, আর তুমি অপশনাল তো রিভাইজ করতে থাকছো ইচ উইকেন্ড, সো দ্যাট ইজ ইনাফ, বিকজ অ্যান্সার রাইটিং করলে ওটা রিভিশন হতে থাকে, রাইট? তো 3 দিনে তুমি পুরো জিএস রিভাইজ করবে along with MCQ, স্পেশালি যে MCQs গুলো তুমি ভুল করছো, তো MCQs যেগুলো ভুল করছো সেগুলো থেকে নোট মেকিং and revision is very imperative. So this is all I have to say. So things what you should not do then for the preparation is that you should not procrastinate. Motivation যদি তোমার মধ্যে না থাকে, you won't be able to clear. Second হচ্ছে a strategy without you knowing the sources and resources or ample amount of sources, খুব বেশি তুমি এক গাদা জিনিস নিয়ে পড়তে বসছো, that is something you should avoid. Third thing is that you should have a time management, that is discipline and time management. Fourth thing is that you should wake up in the morning. Night routine is not preferred at all. Fifth thing here is analyze the PYQs. তুমি যদি PYQ ছাড়া পড়ছো, এটা কিন্তু একটা খুব বড় blunder. Sixth thing is if you are not practicing questions, that is also a problem. সো এইসব জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখবে। আরো যদি কিছু ডাউটস থাকে নিচে লিখবে। আর আগের দিন আমি দেখেছিলাম কিছু বাচ্চারা লিখেছিল যে বেঙ্গলি কি জানা খুব দরকার এক্সাম দেওয়ার জন্য। I am here to clarify it again. No, because you are having Hindi, Urdu, other things, but in the interview they expect you to know some Bengali. Okay, but otherwise তুমি মেইনসে যে পেপারস আছে ওখানে কিন্তু বেঙ্গলি is not mandatory. So you should know this. All right. So these are the things I wanted to say. So thank you guys. Thank you for attending and happy studying. Have a good day ahead.